Today our discussion topic is special theory of relativity. In the special theory of relativity, the image finding in the three coordinates and then x, y, and z. Then the special theory of relativity, their fourth coordinate will be added. The fourth coordinate is time coordinate. There is the frame of reference is a main concept. The frame of reference is all particles in the earth, all particles are in the space are the is a frame of the reference. Second one is the inertial frame of reference and frame of reference, inertial frame of reference, and event and observer, and next Galilean transformations, and next universal frame of reference, Mike experiment, and then application of the Michelson-Morley experiment, and special theory of relativity, postulates of the special theory of relativity, and second one is Lorentz transformations and consequences, and application of the Lorentz transformations. There is a length contractions and time dilations. Next is the incident at a times and velocity transformations and mass energy relations and mass energy equivalent and massless particle and four vector forms and velocity of the photon. There are such topics discussions in the lessons. The lessons is a special theory of the relativity. The first one, inertial frame of the reference, which frames is follows and obeys Newton first laws. Such a frame is called inertial frame of the reference. Inertial frame of the reference. For example, Earth, Sun, and every particle is a inertial frame of the references. Inertial frame of the reference. And second one is non-inertial frame of the reference. So non-inertial frame of the reference is which frames is does not obey Newton first law, which frame does not obey Newton first law. Such frame is called non-inertial frame of the reference. Whose frame
does not follow Newton first law, such frame is called non-inertial frame of the reference. Where is a non-inertial frame of the reference is a just a imaginary part. Next, second one is a event and observer. Observer they can find event. Their coordinate is x, y, z, comma t. Their position coordinate is t, x, y, z, and t. Next one is Galileo transformations. Galileo transformations. Where is Galileo transformations is let us consider S frame and S dash frame. S frame denoted axis such x axis, y axis, z axis, and t axis. S dash frame denoted to x dash, y dash, z dash, and t dash. There is considering is S frame is initial frame. Those are the non-inertial frame of the references. With respect to S frame is, for example, S frame is sun, and S dash frame is moon, sun, earth అనుకుంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ అనేది సన్ అనుకుంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ అనేది ఎర్త్ అనుకుంటే అబ్జర్వర్ ఎర్త్ నుంచి సన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సన్ను ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. అదే అబ్జర్వరు సన్ పైన ఉన్నప్పుడు ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందని అబ్జర్వర్ అని గమనిస్తూ ఉంటాం. అబ్జర్వర్ ఎర్త్ పైన ఉంటే సన్ ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నట్టు, అదే అబ్జర్వర్ సన్ పైన ఉంటే ఎర్తే సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్సెస్. ఇక్కడ సన్ నుంచి అబ్జర్వర్ చూసిన కొలతలు ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ ఎస్ ఫ్రేమ్, ఎక్స్ డాష్, వై డాష్, జెడ్ డాష్ అండ్ టీ డాష్ అనేది. ఎర్త్ పైన ఉన్న అబ్జర్వర్ కూడా వాటి యొక్క యాక్సెస్ అనేటివి, కోఆర్డినేట్ అనేటివి ఎక్స్, వై, జెడ్ అండ్ టీ రెండు ఈక్వల్గా ఆయనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైతే అబ్జర్వర్ చేస్తారో అబ్జర్వరు అంటే ఎస్ అనే ఫ్రేమ్ ఎర్త్ తీసుకుంటే, ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ అనేది సన్ తీసుకుంటే, ఎస్ ఫ్రేమ్లో ఉన్న కోఆర్డినేట్ ఎక్స్, వై, జెడ్, టీ ఎలానే ఉంటాయో సేమ్ సన్ పైన ఉన్న అబ్జర్వర్ కూడా అదే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ అనుకుంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ యొక్క కోఆర్డినేట్ అనేటివి ఎక్స్ డాష్, వై డాష్, జెడ్ డాష్, టీ డాష్ అనేవి కూడా ఈక్వల్గా ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఎస్ అనే ఫ్రేమ్, ఎస్ డాష్ అనే ఫ్రేమ్ కూడా రెండు మనకి నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ కాకుండా ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. అంటే సన్ పరంగా ఎర్త్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ ఎర్త్ పరంగా సన్ అనేది కూడా మనకి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివిటీ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. రిలేటివిటీ అనేది సాపేక్షత అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. వేర్ ఈజ్ which relation is build up, to which relation is making those inertial frame of the references that S and S dash frame. Such relation is called Galileo transformation relations అంటారు. గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ రిలేషన్స్ అని అంటూ ఉంటారు. which frames is which equations is relation between S and S dash frames
సచ్ ఈక్వేషన్స్ ఈస్ కాల్డ్ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ జనరల్‌గా ఎర్త్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్‌గా ఉండకుండా సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుందని మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే సన్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఈ ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుందని మనము ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అలా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి టైమ్ కోఆర్డినేట్ కూడా మనకి యాడ్ అవుతుంది. ఎక్స్, వై, జెడ్ 3 డైరెక్షన్‌లో కాకుండా ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ కాకుండా టైమ్ కూడా మనకి టైమ్ ఇంటర్వెల్, టైమ్ కోఆర్డినేట్ కూడా మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి విత్ ద ఎక్స్ యాక్షన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్‌లో ఎస్ అనే ఫ్రేమ్, ఎస్ డాష్ అనే ఫ్రేమ్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎస్ అనే ఫ్రేమ్ ఏ విధంగా మారుతుందంటే మనకి ఈ ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ వీటీగా మారుతుంది. ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ వీటీగా మారుతూ ఉంటుంది. అండ్ వై వై కోఆర్డినేట్ డస్ నాట్ బి చేంజ్. ఎందుకంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ రూపంలోనే పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్‌లో మాత్రమే రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి రిమైనింగ్ యాక్సెస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైఏ అవుతుంది. అండ్ జెడ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ జెడ్ఏ అవుతుంది. అండ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ కూడా మనకి కోఆర్డినేట్ కూడా మనకి టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఏ అవుతుంది. వేర్ ఈజ్ ఎక్స్ అనేది మనకి రూపాంతరం చెందింది ఇక్కడ. టు ఒక సబ్ చేంజెస్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ వి2 చేంజ్ అవుతుంది. వేర్ వి ఈజ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ అండ్ టీ ఈజ్ ది టైమ్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. కాబట్టి ఈ ఎక్స్ అనే ఫ్రేమ్ ఏ విధంగా మారుతుందంటే మనకి ఎక్స్ మైనస్ వీటీగా మారుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్. కాబట్టి ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ మైనస్ వీటీ అండ్ వై డాష్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది. అండ్ జెడ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ జెడ్ఏ అవుతుంది. అండ్ టైమ్ కోఆర్డినేట్ టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి టీ అవుతుంది. వేర్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మైనస్ వీటీ అండ్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అండ్ జెడ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ జెడ్ అండ్ టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీని ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఏమంటాం అంటే మనము ద మాడిఫై ఆఫ్ ది ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ మాడిఫై అనేది కాబట్టి ఈ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త గెలీలియో కాబట్టి మాడిఫై అయిన ఈక్వేషన్స్ని ఏమంటాం అంటే మనము గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. చూడండి ఈ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్లో 2 ఫ్రేమ్స్ మనం తీసుకుంటాము. దెర్ ఈస్ ఎస్ ఫ్రేమ్, అనదర్ ఈస్ ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్. ఎస్ ఫ్రేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎస్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ది ఎర్త్, వై ఫ్రేమ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ది సన్. There is a S dash frame is constant with respect to S frame. S frame is revolving to positive x directions, positive x direction in revolving around to S dash frames. S dash frames. The S and S dash frame will be inertial frame of the references. Inertial frame of the references. There is a Galileo transformation equation says x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z and t dash is equal to t అవుతుంది మనకి. వేరే చూడండి మనకి there is a universal frame of the references. యూనివర్సల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ అనేది ఒక ఊహాజనితం మాత్రమే. యూనివర్సల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడా ఉండదు. ఎందుకంటే లైట్ అనేది లైట్ వెలాసిటీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 3 × 10⁸ సెకండ్స్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఒక మీడియం అనేది అవసరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి లైట్ అనేది స్పేస్లో కావచ్చు అనేది ప్లానెట్లో
కావచ్చు, ఈ లైట్ అనేది మనకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సౌండ్ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ కాదు. సౌండ్ వేవ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ది గ్రావిటీ కావచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇంటెన్సిటీ కావచ్చు. సౌండ్ వేవ్ అనేది కొంతవరకే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా సౌండ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అండ్ ఎయిర్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అండ్ లైట్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనము ఈ లారెంజ్ ట్రాన్స్మిషన్స్ కావచ్చు, పోస్టులేట్స్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కావచ్చు, అండ్ అనదర్ ఈజ్ గెలీలియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనము చెప్పవచ్చు. కానీ ఈ లైట్ వేవ్ అనేది ఎత్తు నుంచి ప్లానెట్లో, స్పేస్లో ఆల్ విధాలుగా అన్నిట్లో మనకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ స్పేస్లో అనేది ఒక ఊహాజనితం మాత్రమే. స్పేస్లో ఇక్కడ మనకి మీడియం అనేది ఉండదు. లైట్ వేవ్ కా సౌండ్ వేవ్ మనకి ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఎయిర్ అనేది అవసరం. కానీ ఈ లైట్ ట్రావెల్ కావడానికి మనకి ఒక మీడియం అనేది అవసరం ఉంటుంది స్పేస్లో. ఆ మీడియాని మనం ఈథర్ అనే మీడియం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ ఈథర్ మీడియం దృష్ట్యా మనకి ఆ లైట్ యొక్క వెలాసిటీని కనుక్కోవడానికి మైకల్సన్ అండ్ మోర్లే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఈథర్ అనే మీడియం దృష్ట్యా లైట్ వెలాసిటీని కనుక్కోవడం జరిగింది. యూజింగ్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ ది రిలేటివిటీలో ఈథర్ అనే ఫ్రేమ్ దృష్ట్యా లైట్ వెలాసిటీ అండ్ ఎర్త్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మైకల్సన్, ఏడబ్ల్యూ మోర్లే అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగం చేయడం జరిగింది. దాన్నే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దాన్నే మైకల్సన్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. 1881 ఇయర్స్లో ఏఏ మైకల్సన్, ఏడబ్ల్యూ మోర్లే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఈథర్ అనే ఫ్రేమ్ దృష్ట్యా ఎర్త్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము జరిగింది. ఇది మనము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ and working of the Michelson-Morley experiment and negative result of the Michelson-Morley experiment, తర్వాత postulates of the special theory of relativity, ఇవి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీలో ఖచ్చితంగా ఫ్రేమ్స్ అనేటివి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎర్త్ పైన కావచ్చు అండ్ స్పేస్లో కావచ్చు, ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అవసరం. ఇది 4th కోఆర్డినేట్ మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్, వై, జెడ్ అండ్ 4th కోఆర్డినేట్ టీ ఎంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ తోటి మనము ఒక పార్టికల్ లేదా ఒక బాడీ లేదా ఏదో వాటిని మనం మెజర్ చేయడానికి పొజిషన్ కోఆర్డినేట్స్ని మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్, వై, జెడ్ అండ్ టీ. 3 డైమెన్షనల్గా మనం వస్తువుని చూడడం కాబట్టి ఎక్స్, వై, జెడ్ 3 డైమెన్షనల్లో మనకు ఫ్రేమ్ మాదిరిగా గుర్తించుకుంటాం ఇక్కడ ఏ వస్తువు అయినా సరే. కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్, అనదర్ ఈజ్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ది రిఫరెన్స్, అనదర్ ఈజ్ ఈథర్ ఫ్రేమ్స్. ఇలా మనకి 4 ఫ్రేమ్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి.
ఈ ఫ్రేమ్ నుంచి మనము ఎర్త్ యొక్క వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మైకల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంటు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము నేర్చుకుందాం.